रतन हीरा। हर आपे सा सराफ रतन हीरा। हर आप किया पासारा। हर आपे सा सराफ रतन हीरा। हर आपे सा सराफ रतन हीरा। हर आप किया पासारा। हर आप किया पासारा। नानक जिस कृपा करे सो हर नाम में हाजर। नानक जिस कृपा करे सो हर नाम में हाजर। सो सा सच्चा वणजारा। नानक जिस कृपा करे सो हर नाम में हाजे। नानक जिस कृपा करे सो हर नाम में हाजे। सो सा सच्चा वणजारा। सो सा सच्चा वणजारा। सो सा सच्चा वणजारा। जप मन राम नाम निस्तारा। जप मन राम नाम निस्तारा। कोट कोटंतर के पाप सब खोवै। 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 हर भवजल पार उतारा। हर भवजल पार उतारा। जप मन राम नाम निस्तारा। जप मन राम नाम निस्तारा। जप मन राम नाम निस्तारा। हर जुग जुग भगत पाया। रखदा राम राजे। हर राक्षस दुष्ट हार मारया। प्रहलाद तराया। अहंकारी निंदका पिठ दे। नामदेव मुख लाया। जन नानक ऐसा हार सेविया। अंत ले चढ़ाया। जन नानक ऐसा हार सेविया। श्लोक पहला पहला। आपे भांडे साजने आपे पूरन दे। एक नी दूत समाया। एक चुले रहन चढ़े। एक निहाले पैसवने कुपर रहन खड़े। तिना सवारे नानका। जिनको नदर करे महला दूजा। आपे साजे करे जाई बिरखे। तिस विच जंत उपाय कै देख थाप उठा। किसनू कहिए नानका। किसनू कहिए नानका। सब किछ आपे आप। सब किछ आपे आप। सब किछ आपे आप। पौड़ी वड़कियां वड़ियाइयां। किछ कहण न जाए। सुकृता कादर करी। बेदियां रिस समाए साई कार कमावणी।
तुर चोटी तिन पाए नानक की बारी और दूजी नाई जाए सो करे दे तिसे रजाए 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 सुन वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पौड़ी वड्डे कियां वड्याइयां किछ कहना कहन ना जाए सो करता कादर करी दे जियां रिजक संभाए साई कार कमावणे तुर छोड़े तिन पाए नानक एक बाहरे होर दूजी नाही जाए सो करे जेत सैर जाए सो करे जेत सैर जाए। शुद्ध जुगो जुगो टल सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी का कोटान कोट शुकराना है जिन्होंने अपार मेहर बख्शिश करके अमृत वेले पावन पवित्र हजूरी अंदर शब्द कीर्तन नाल जुड़ करके सत्संग दे लाहे बख्शे। गरीब नवाज सरबत दा पढ़िया सुनिया लेखे लाउण गुरु चरनां नाल बण आवे। आओ सरवण करिए लड़ीवार गुर शब्द विचार सत्कारयोग ज्ञानी दर्शन सिंह जी होरां पासों वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी ज्यों पहवै त्यों राख लै हम सरन प्रभ आए राम राजे हम भूल बिगाड़ दिन सरात हर लाज रखाए हम बारिक तू गुर पिता है दे मत समझाए जन नानक दास हर कांडिया हर पैज रखाए मत सुमत तेरा वस स्वामी हम जंत तू पुरख जंतैनी जन नानक के प्रभ करते स्वामी ज्यों भावै तिवै बुलैनी बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कहै सेवक जन मानै प्रतख गुरु निस्तारे गुरबाणी कहै सेवक जन मानै प्रतख गुरु निस्तारे सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी बिलावल महला पंजवा सगल आनंद किया परमेश्वर अपना बिरद समारिया साध जना होए किरपाला बिगसे सब परवारिया
ਸਗਲ ਆਨੰਦ ਕੀਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸਮਾਰਿਆ ਸਾਧ ਜਨਾ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲਾ ਬਿਗਸੇ ਸਭ ਪਰਵਾਰਿਆ ਕਾਰਜ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਸਵਾਰਿਆ ਵੱਡੀ ਆਰਜਾ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਸੂਖ ਮੰਗਲ ਕਲਿਆਣ ਵਿਚਾਰਿਆ ਰਹਾਉ ਵਣ ਤ੍ਰਿਣ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਹਰਿਆ ਹੋਏ ਸਗਲੇ ਜੀਅ ਸਾਧਾਰਿਆ ਮਨ ਇਛੇ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਏ ਪੂਰਨ ਇਛ ਪੁਜਾਰਿਆ ਵਣ ਤ੍ਰਿਣ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਹਰਿਆ ਹੋਏ ਸਗਲੇ ਜੀਅ ਸਾਧਾਰਿਆ ਮਨ ਇਛੇ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਏ ਪੂਰਨ ਇਛ ਪੁਜਾਰਿਆ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਸਗਲ ਆਨੰਦ ਕੀਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸਮਾਰਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਭਗਤ ਵਛਲ ਕਰੁਣਾ ਨਿਧਾਨ ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਜੁੜ ਮਿਲ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਦਕਾ ਵਡਭਾਗੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਮੇਰੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਜ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਪਰਸਨਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਰਸ ਪਿੰਨਾ ਕੀਰਤਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਮੋਲਕ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਘੜੀਆਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਭਾਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਿਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਹੈ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਅਥਾਹ ਭਗਤੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਨਾਮ ਰੂਪ ਨੇ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਕਾਰਜ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੋਣ, ਜੋ ਲੋੜੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹਨ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ, ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਗਿਆਸੂ ਸੰਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਨ ਟੁੱਟੇ ਨਾ, ਧਰਵਾਸ ਬਣਿਆ ਰਵੇ, ਉਹ ਜੁੜਿਆ ਰਵੇ। ਸੰਸਾਰੀ ਬੰਦਾ ਆਸਾ ਤੇ ਜੀਂਦਾ ਹੈ,
ਜੀਵੈ ਆਸਾ ਮਰੈ ਨਿਰਾਸਾ, ਸਿਆਣੇ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਪਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਆਸਾ ਕਰਤਾ ਜਗ ਮੁਆ, ਆਸਾ ਮਰੈ ਨ ਜਾਏ। ਨਾਨਕ ਆਸਾ ਪੂਰੀਆਂ, ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਆਸਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਗਤ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਆਸਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਆਸਾ ਹਰੇਕ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਲਾਣੇ ਕੋਲ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਮਿਲੇ, ਸੰਤਾਨ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਸੰਤਾਨ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਜੀਵਨ ਦੇ, ਹਰੇਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਅਨੁਸਰ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅਵਤਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਮਿਲਿਆ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਕਾਰਜ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੋ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਵੀ 20-21 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਬਰ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਨ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰ ਇੱਕ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਗੱਦੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸ਼ਰੀਕ ਬੋਲੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵਰਗੇ। ਬਾਬਾ ਮਹਾਂਦੇਵ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਰਹਿਣੀ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ, ਕਰੈ ਕੀ ਵਥ ਕਰੈ ਰਿਹਾ, ਜਾਣ ਨਾ ਦੇਸਾ ਸੋਢੀਓ, ਹੋਰ ਸੇ ਅਜਰ ਨ ਜਰਿਆ ਜਾਵੈ, ਕਰਹਿ ਕੀ ਵਥ ਕਰੈ ਰਹਾਵੈ। ਘਰ ਦੀ ਵਸਤੂ ਹੁਣ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਵੇ, ਹੁਣ ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਜਗਿਆਸੂ ਉੱਤਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬੇ ਮਹਾਂਦੇਵ ਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਹੀ ਰਖਾਲੂ ਸੀ ਅੱਤ ਦਾ, ਦੁਆਇਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਪਰ ਉਹ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਦੁਆਇਸ਼। ਉਹ ਤੇ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਅੰਸ਼ ਬਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜ਼ਾਲਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤੀਜਾ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇ। ਜਦ ਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ, ਸ਼ਾਸਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਸਕ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਔਰ ਇਹ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਹਬ ਆ ਬੜਾ ਪ੍ਰਬਲ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਇਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੂੰ ਹੀ ਆ ਇਹ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ। ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਤੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। 9/9 ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਫੁਰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 2 ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੀ, ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਦਾਤੇ ਸਨ, ਦਾਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਦਾਤ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੇਰ ਬੋਲ ਦੇਣਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਝਗੜਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਬਚਨ ਛੱਡੀ ਜਾਣ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬੋਲ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸੰਤਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਘਰ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਰਓ ਵਿਚਾਰ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਛੱਡੇ ਵੀ ਛੋਛੇ ਮਗਰੋਂ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਏਡੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਉਹ ਸੋ ਤ੍ਰਿਕਾਲਦਰਸ਼ੀ ਸਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ। ਹੋਵਤ ਹਾਰ ਸੋ ਜੋ ਹੋਆ ਹੋਵਤ ਸੋ ਜਾਨੈ, ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਕਾ ਹੁਕਮ ਪਛਾਨੈ। ਉਹ ਐਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼। ਜੇ ਬਾਹਲਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿੱਡੀ ਵੈਸੇ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭੇਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਨਹੀਂ, 100 ਸਾਲ ਦਾ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, 100 ਸਾਲ ਦਾ ਭੇਤ ਤੇ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਐਸੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਹਿਰਦਾ ਇੱਕ ਸੀ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਇੱਕੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਜਿੱਦਬਾਜੀ ਬਚਨ ਤੇ ਬਚਨ, ਜੇ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਕੁਝ ਕਰੂਗਾ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੂੰਘੀ ਸੋਚ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਨੇ। ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਰਹਿਣਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਐਸਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਭੇਜਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਸੋ ਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਸੀ ਕਿ ਇਉਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਨੀਵੇਂ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਝੋਲੀ ਊਣੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਐਨ ਪੂਰੀ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਵਰੋਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਧੂ ਕੋ ਮਿਲਣਾ ਜਾਈਏ, ਸਾਥ ਨਾ ਲੀਜੈ ਕੋਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਪਰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਕਾਇਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਾਡਰਨ ਪੱਕਿਆ ਪਕਾਇਆ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਹਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸੁਭਾਅ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਜਾਓ, ਕਰਨਾ ਨਾ ਕੁਝ ਪਵੇ, ਹੱਥ ਨਾ ਹਿਲਾਵੋ, ਟੌਰ ਬਣਾ ਲਵੋ। ਇੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੜੋ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਓਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਉਵੇਂ ਐਡ ਹੁੰਦੀ, ਰਹਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿੱਧਰੋਂ ਭਾਜੜਾਂ ਪਈਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈ ਤੇ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ, ਕੁਝ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਠਿਆਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਰਥਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਕਿੱਧਰੋਂ ਭਾਜੜਾਂ ਪਈਆਂ। ਜਾਨਵਰ ਉੱਡ ਗਏ ਸੀ, ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਪੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੀੜ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਰਥਾਂ ਦੀ ਗੜਗੜਾਹਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੁੜ ਆਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣੀ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰੰਜ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਝੱਟ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਗੰਗਾ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਓ, ਪਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਹੱਥੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਹੈ ਛਕਣ ਦਾ ਕਿ ਮਠਿਆਈਆਂ ਖਾ ਲੈਣ। ਸਾਦਾ ਫੁਲਕਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਹੱਥ, ਲੱਸੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਔਰ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। 12 ਵਜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀ ਸੁੱਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਬਣਾਇਆ, ਗੰਢੇ ਲਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਾਏ, ਲੱਸੀ
ਦਾ ਚਟੂਰਾ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀ, ਫਿਰ ਤੁਰ ਕੇ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਤੁਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੈਰ ਵੀ ਸੁੱਜ ਗਏ ਸੀ। ਚਰਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਲਾਲ ਲਾਲ ਚਰਨ ਸੀ, ਕੋਮਲ। ਦਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਝੜਕ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕਿਸੇ, ਪਿੱਛੇ ਰਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਵੀ ਖੜੇ ਸੀ ਖੇਤ ਦੇ ਬੰਨਿਆਂ ਤੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸਨ। ਹਿਰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੱਲਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਆਉਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਕੀ ਹਿਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖੜੇ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਆ ਜਾਓ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਧੰਨੋ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਲਿਆਓ। ਅਸੀਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਸੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਉਣ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕੀਏ। ਧੰਨੋ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਥੱਕੇ ਟੁੱਟੇ ਗਏ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਆਪ ਚਟੂਰਾ ਲਾਇਆ ਲੱਸੀ ਵਾਲਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਫੜੇ, ਬੈਠ ਗਏ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਜੇ ਭੁੱਖ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਤਾਇਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਗੰਢੇ ਜਦੋਂ ਗੱਠੇ ਰੱਖ ਕੇ ਭੰਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੇਹਾ ਨਾ ਗੰਢਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਅਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਾਂ ਛਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਐ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਤੇਰੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਪਠਾਣਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੰਢਾ ਫੇਹ ਦਿੱਤਾ ਇਉਂ ਫੇਹ ਦੇਵੇਗਾ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਫੇਹ ਦੇਵੇਗਾ, ਔਰ ਐਸਾ ਬਲਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੂੰਦਾਬਾਂਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀਆਂ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਾਵਾਂ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਬਿਜਲੀ ਲਿਸ਼ਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਘਟਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਤੁਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਬੇਮਿਆਨ ਤਲਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਲਿਸ਼ਕ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਲਿਸ਼ਕੇਗੀ। ਬੇਮਿਆਨ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲਿਸ਼ਕਣਗੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ। ਐਡਾ ਯੋਧਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦਾ ਬਲ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਐਡਾ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਲਵਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਬਚਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਤੇ, ਤੁਮਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਗਟੇਗਾ ਯੋਧਾ, ਜਾ ਕੋ ਬਲ ਗੁਣ ਕਿਸੂ ਨਾ ਸੋਧਾ, ਕਿਨੂ ਨਾ ਸੋਧਾ। ਐਸੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਯੋਧਾ ਹੋਣ, ਐਸਾ ਸੂਰਬੀਰ ਗੁਰੂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਗੱਦੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲਾ ਚਟੂਰਾ ਲੱਸੀ ਛਕੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 88 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਅਥਾਹ ਕਮਾਈ ਸੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਨ, ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਦੇਣ ਤੋਂ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 121 ਹਾੜ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ 95 ਵਿੱਚ, ਸਨ 1695 ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸਨ, ਵਧੀ ਵੇਲ ਬਹੁ ਪੀੜੀ ਚਾਲੀ। ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੱਡੀ ਆਰਜਾ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਧੀ ਵੇਲ ਬਹੁ ਪੀੜੀ ਚੱਲ। ਵੇਲ ਵੱਧ ਗਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪੀੜੀ ਚੱਲ ਪਈ ਅੱਗੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਗੁਰਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਦਾ ਟੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਜੋਂ ਔਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰੇ ਨੇ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਸਗਲ ਆਨੰਦ ਕੀਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਰਿਆ। ਸੰਭਾਰਿਆ ਪਾਠ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਮੰਮੇ ਦੇ ਹੇਠ ਹਲੰਤ ਆ, ਸੰਭਾਰਿਆ, ਮੰਮੇ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਸਮਾਰੇ, ਸਮਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੰਮਾ ਭਾਰਾ ਹੋ ਜੇ ਦਬਾ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਭਾਲਣਾ, ਸੰਭਾਲਣਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਵਰਤਦੇ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਸੋ ਸਗਲ ਆਨੰਦ ਕੀਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਰਿਆ। ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਨੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਖੇੜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਗਲ ਆਨੰਦ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਵਡਾਲੀ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਛੇਹਾਟਾ ਸਾਹਿਬ 5-6 ਮੀਲ ਦੱਖਣ ਦੀ ਬਾਹੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰੇ ਸਨ। ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਣ ਤੇ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਹਨ। ਮੌਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਨਕੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਵਡਾਲੀ ਵਿੱਚ। ਸਗਲ ਆਨੰਦ ਕੀਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਰਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਖੇੜਾ ਹੀ ਖੇੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਉਹਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਨ ਆਇਆਂ ਦੀ ਲੱਜਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਹ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਣ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਭਗਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ। ਜੋ ਫੁਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ, ਕਿ ਆਵੇ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਤੇ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸੂਰਮਾ, ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਾ ਆਵੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੱਲੇ ਹੀ ਨਾ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਸਾਧੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੱਟ ਸਕਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਸਾਧੂ ਸਾਧੂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਬੰਦੀ ਭਗਤ ਛਡਾਵੈ, ਬੰਦਾ ਭਗਤ ਨਾ ਛੂਟੈ ਮੋਹੇ, ਏਕ ਸਮੈ ਮੋਹ ਕੋ ਗਹਿ ਬੰਦਾ, ਤਉ ਫੁਨ ਮੋਹ ਪੈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਹੋਏ। ਏਡੀ ਪਾਵਰ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਜਿਆ। ਸੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕਿਹੜਾ ਹਟਦਾ ਸੀ, ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੂਰਮਾ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਚਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਰਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਵਿਧੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਜਨਾ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲਾ, ਬਿਗਸੇ ਸਭ ਪਰਵਾਰਿਆ। ਸਾਧੂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਪ ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਾ ਹਿਰਦਾ ਸਭ ਧਰਮ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਜਨਾ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲਾ, ਸੋ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਜਨਾ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾ, ਸਾਧੂ ਜਨਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪੁਰਸ਼ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਤੁਰਠ ਗਏ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਸੇਵਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਭਾਵਨਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਬਿਗਸੇ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ, ਵਰਦਾਨ ਹੋਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਹੋਣ ਤੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ ਸਭ ਕਾਰਜ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਸਵਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਸਵਾਰਿਆ, ਵੱਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਵਾਰਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾ ਵਰਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਏਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੰਸ ਸੀ ਸੋਢ ਬੰਸ ਰੁਕ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਤੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣੀ ਹੁਣ ਸੋਢੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ।
ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਸੋਢ ਬੰਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਆਪ ਸਵਾਰਿਆ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਹਾਨਾ ਬਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਰਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਕਾਰਜ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਤ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਟੈਪ ਦਰ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਵਾਰਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਓਤ-ਪੋਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਤਾਣੇ ਪੇਟੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਬਾਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਅਹੁਦੀ ਹੱਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਅਹੁਦੀ ਸਨ, ਹੱਦ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਕਮਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਜ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਸਵਾਰਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੋਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅਨੰਨ ਸੇਵਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋਵੇ, ਗੱਦੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰਵੇ, ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਾ ਆਵੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਪੀਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਰੀ ਆਈ, ਇਉਂ ਵਾੜ ਹੋਈ ਹੈ ਦਾਲੇ। ਸੰਤ ਮਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ। ਕਾਰਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸਵਾਰਿਆ ਆਪਣਾ। ਵੱਡੀ ਆਰਜਾ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ, ਸੂਖ ਮੰਗਲ ਕਲਿਆਣ ਵਿਚਾਰਿਆ ਰਹਾਉ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰਾ ਹੋਈ, ਚਰਨਜੀਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ। ਵੱਡੀ ਆਰਜਾ ਦਾ ਬਚਨ ਬਾਬਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਏਡੇ ਬਲਵਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਸੂਰਮੇ ਹੋਣਗੇ, ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਫੇ ਦੇਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਤਲਾ ਦਾ ਖਾਜਾ ਏ, ਸੱਪ ਵੀ ਛੱਡੇ ਲੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਸੀਤਲਾ ਆਦਿਕ ਨਿਕਲਦੇ, ਬੋਲ ਵੀ ਕਹੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਐਸੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬੋਲ ਕਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਮਨਸੂਬੇ ਵਿੱਚੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਬਚਨ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੱਡਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੇ ਲੜਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਜੰਗੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ, ਸੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰ। ਵੱਡੀ ਆਰਜਾ ਭਾਵ ਚਰਨਜੀਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਤਾਂ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਮੁੜ ਚਰਨਜੀਵੀ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਇੱਛਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ, ਉਨਾ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਬਲਵਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਏ, ਵੱਡੀ ਆਰਜਾ। ਉਂਝ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਮਰ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ 59 ਸਾਲ ਹੀ ਉਮਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, 60 ਸਾਲ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। 95 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ 1744 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸੋ 44 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ, ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਕਰਕੇ 59 ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, 49 ਹੀ ਬਣਦੀ, 50 ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ, 50 ਸਾਲ। ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 94 ਸਾਲ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 70 ਸਾਲ ਨੇ, ਗੱਦੀ ਉਹਨੇ ਸਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ। ਧੁਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਨ। ਛੋਟੀ ਉਮਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੋਪਾਲ ਚੰਦ ਪਾਂਧੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੁਰੋਂ ਗੁਰੂ ਪਦਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਰੇ ਆਏ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 38 ਸਾਲ ਗੁਰਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
38 ਸਾਲ ਗੁਰਿਆਈ ਕੀਤੀ, ਬਾਕੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 33 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਵੱਧ ਨੇ ਆਪ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਿਆਈ ਪੱਖੋਂ ਬਲਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ। 4 ਜੰਗ ਕੀਤੇ, 4ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ, ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ। ਬੈਠਕਾਂ ਕਢਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਸੀ ਲਾਹੌਰੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜੋ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਾਲੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਏਡੇ ਏਡੇ ਰੱਖ ਲੈ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਵਰਗੇ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਜਰਨੈਲ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਵਰਗੇ ਰੱਖ ਲਏ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ। ਘੋੜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ। ਸੋ ਇਉਂ ਵੱਡੀ ਆਰਜਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਿਆਈ ਗੱਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਚੱਲ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਆਰਜਾ ਹੈ। ਸੋਢ ਬੰਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੰਸ ਇੰਨੀ ਵਧੀ, ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਆਰਜਾ ਹੋ ਗਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ। ਇਹ ਸੋਢ ਬੰਸ ਦੀ ਗੱਦੀ ਵਿੱਚੇ ਰਹੀ। ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੋਢ ਬੰਸੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਆਰਜਾ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਵਧੀ ਵੇਲ ਬਹੁ ਪੀੜੀ ਚਾਲੀ, ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ ਉਸ। ਇਹ ਪੀੜੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਪੀੜੀ ਚੱਲ ਪਈ, ਵੇਲ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਾਂਹ ਹੁਣ ਪੀੜੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗੀ। ਸੋਢ ਬੰਸ ਵਧੀ ਵੇਲ ਬਹੁ ਪੀੜੀ ਚਾਲੀ, ਧਰਮ ਕਲਾ ਹਰ ਬੰਦ ਬਹਾਲ। ਧਰਮ ਤੇ ਕਲਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਭਗਤੀ, ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ। ਸੋ ਪੀਰੀ ਤੇ ਮੀਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਤੇ ਜੋਗ ਇਹ ਬੰਨ ਕੇ ਬਹਾ ਦਿੱਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇੱਕ ਥਾਂ। ਸੂਖ ਮੰਗਲ ਕਲਿਆਣ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਵੱਡੀ ਆਰਜਾ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੀ। ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਹੈ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਦੀ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਝੋਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਸੁੱਖ ਮੰਗਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ, ਕਲਿਆਣ ਹੀ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ, ਵਿਚਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕੋਈ। ਰਹਾਉ ਵਣ ਤ੍ਰਿਣ ਤਰ ਭਵਨ ਹਰਿਆ ਹੋਏ, ਸਗਲੇ ਜੀ ਅਸਾਦਾ ਹਰਿਆ। ਵਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ, ਤ੍ਰਿਣ ਸਰੀਰ ਤੇਰੇ ਭਵਨ, ਤਿੰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਗਏ। ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਸਗਲੇ ਜੀ ਸਾਧਾਰੇ, ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ ਗਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸਾਧਾਰਿਆ ਸਹਿਤ ਆਸਰੇ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰ ਦੇਣੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਦੋ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਧਾਰ ਦੇਣਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇਗੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ, ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਦੇਣਗੇ। ਮਨ ਇੱਛੇ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਏ, ਪੂਰਨ ਇੱਛ ਪੁਜਾਰਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛੇ ਚਿਤਵੇ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਏ। ਅਸਾਂ ਨੇ ਫਲ ਪਾਏ ਨੇ। ਐਸੇ ਬਚਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਔਰ ਪੂਰਨ ਇੱਛ ਪੁਜਾਰਿਆ, ਪੂਰਨ ਇੱਛ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਇੱਛਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਚਿਤਵਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋ ਪੂਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਜਾਰਿਆ ਪੁੱਜ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ। ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਜੋ ਚਿਤਵਨੀ ਸੀ, ਆਵੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਵੇ ਕਿ ਆਂਚ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਬਲਵਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਭਗਤ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਤੱਦੀ ਕਰਦਾ ਉਨੀ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਆਂ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੋ ਜੋ ਫੁਰਨੇ ਤੇ ਸਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਛਾ ਸਾਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਐਸਾ ਰੱਖਿਆ, ਐਸਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਊਣਤਾਈ ਰਹਿ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਾਈ ਬਾਤ ਨਾ ਰਹੀ ਆ ਊਣੀ। ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਊਣੀ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ। ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਜੋਂ ਵਿਵਹਾਰਕ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਸਿੱਖ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੋੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜੇ ਆਸਰਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਇਛਾਵਾਂ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦੀਆਂ
ਸੰਤਾਨ ਆਦਿਕ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋ ਦਿਲ ਢਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬਲਕਿ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਾ ਭਟਕ, ਕੱਚਿਆਂ ਪਿੱਲਿਆਂ ਕੋਲ, ਪਖੰਡੀਆਂ ਕੋਲ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਵਣ ਤ੍ਰਿਣ ਤੇਰੇ ਭਵਨ ਹਰਿਆ ਹੋਏ, ਸਗਲੇ ਜੀ ਸਾਧਾਰਿਆ। ਮਨ ਈਸ਼ੇ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਏ, ਪੂਰਨ ਈਸ਼ ਪੁਜਾਰਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਆਨੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਵੱਜੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣੇ ਆਈਆ। ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵਹੁ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ, ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕੇ ਮਨ ਹੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰਾ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ, ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ। ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ, ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ। ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰਾ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਕਰ ਸਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ। ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆ, ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟਹੁ। ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤ ਹੋ। ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗਾ, ਘਰ ਸੁਭਾਗਾ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ। ਕਲਾ ਜਿਤ ਘਰ ਤਹਾਰੀਆ, ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ। ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ, ਧੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕਉ। ਸੇ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੈ ਲਾਗੇ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਤਹਿ ਸੁਖ ਹੋਆ। ਤਿਤ ਘਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ, ਆਨੰਦ ਸੁਣਹੁ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੋ। ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ। ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ, ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ। ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ, ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰ ਪੂਰੇ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ। ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰ, ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰ ਪੂਰੇ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ। ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ, ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਵਾਰ ਤੇਰੇ ਦਾ ਸੁਖ ਕਨੇਰੇ। ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ ਉੱਚਾ ਭਗਵੰਤ, ਸੂਤਰ ਧਾਰੀ। ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨੀ, ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ।
ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਵੀ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ, ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਲੇ, ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਹੋਏ, ਚੜੇ ਸੋਤਰੇ ਪਾਰ, ਗੁਰ ਪਾਰਿਓ ਤਾਰਨ ਹਾਰ, ਕਲਗੀ ਸੋ ਹੈ ਸੀਸ, ਗੁਰ ਕਲਗੀ ਧਰ ਜਗਦੀਸ਼, ਗੁਰ ਕਲਗੀ ਧਰ ਜਗਦੀਸ਼। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ, ਨੂਰ ਅਰਸਹੁ ਕੁਰਸਹੁ ਝੱਟੀਐ, ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ, ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਕਾਚਾ ਧਨ ਸੰਚ ਹੈ ਮੂਰਖ ਗਾਵਾਰ, ਮਨ ਮੁਖ ਭੂਲੇ ਅੰਧ ਗਾਵਾਰ। ਕਾਚਾ ਧਨ ਸੰਚ ਹੈ ਮੂਰਖ ਗਾਵਾਰ, ਮਨ ਮੁਖ ਭੂਲੇ ਅੰਧ ਗਾਵਾਰ। ਵੇਖਿਆ ਕੈ ਧਨ ਸਦਾ ਦੁਖ ਹੋਏ, ਨਾ ਸਾਥ ਜਾਏ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਸਾਚਾ ਧਨ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਏ, ਕਾਚਾ ਧਨ ਫੁਨ ਆਵੈ ਜਾਏ ਰਹਾਉ। ਮਨ ਮੁਖ ਭੂਲੇ ਸਭ ਮਰਹਿ ਗਵਾਰ, ਭਵ ਜਲ ਡੂਬੇ ਨਾ ਉਰਵਾਰ ਨਾ ਪਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਪੂਰਾ ਭਾਗ, ਸਾਚ ਰਤੇ ਅਹਨਿਸ ਬੈਰਾਗ। ਚੌ ਜੁਗ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ, ਪੂਰਾ ਭਾਗ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਣੀ। ਸਿੱਧ ਸਾਧਿਕ ਤਰਸਹਿ ਸਭ ਲੋਏ, ਪੂਰਾ ਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਸਭ ਕਿਛ ਸਾਚਾ ਸਾਚਾ ਹੈ ਸੋਏ, ਊਤਮ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣੈ ਕੋਏ।
ਸਾਚੋ ਸਾਚਾ ਸਾਚੋ ਆਪ ਦਰੇੜਾਏ। ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਵੇਖੈ ਆਪੇ ਸਚ ਲਾਏ। ਸਾਚੋ ਸਾਚਾ ਸਾਚੋ ਆਪ ਦ੍ਰਿੜਾਏ। ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਵੇਖੈ ਆਪੇ ਸਚ ਲਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਹੁਕਮ ਬੂਝੈ ਤਾਏ ਕੋ ਜਾਣੈ। ਏਕੋ ਏਕ ਸਭ ਆਖ ਵਖਾਣੈ। ਏਕੋ ਏਕ ਸਭ ਆਖ ਵਖਾਣੈ। ਹੁਕਮ ਬੂਝੈ ਤਾਏ ਕੋ ਜਾਣੈ। ਹੁਕਮ ਬੂਝੈ ਤਾਏ ਕੋ ਜਾਣੈ। ਹੁਕਮ ਬੂਝੈ ਤਾਂ ਏਕੋ ਜਾਣੈ। ਹੁਕਮ ਬੂਝੈ ਤਾਂ ਏਕੋ ਜਾਣੈ। ਬਨਸਪਤ ਮੌਲੀ ਚੜਿਆ ਬਸੰਤ। ਬਨਸਪਤ ਮੌਲੀ ਚੜਿਆ ਬਸੰਤ। ਬਨਸਪਤ ਮੌਲੀ ਚੜਿਆ ਬਸੰਤ। ਕਹਿਤ ਨਾਨਕ ਹਉਮੈ ਕਹੇ ਨ ਕੋਇ। ਕਹਿਤ ਨਾਨਕ ਹਉਮੈ ਕਹੇ ਨ ਕੋਇ। ਆਖਣ ਵੇਖਣ ਸਭ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਏ। 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 ਬਨਸਪਤ ਮੌਲੀ ਚੜਿਆ ਬਸੰਤ। ਬਨਸਪਤ ਮੌਲੀ ਚੜਿਆ ਬਸੰਤ। ਇਹੋ ਮਨ ਮੌਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ। ਇਹੋ ਮਨ ਮੌਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ। ਬਨਸਪਤ ਮੌਲੀ ਚੜਿਆ ਬਸੰਤ। ਬਨਸਪਤ ਮੌਲੀ ਬਨਸਪਤ ਮੌਲੀ ਬਨਸਪਤ ਮੌਲੀ ਚੜਿਆ ਬਸੰਤ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੰਤਿਆਂ ਕਛ ਨ ਕਹਿ ਜਮਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਮਨ ਤਨ ਸੁਖੀ ਹੋਏ ਅੰਤੇ ਮਿਲੇ ਗੋਪਾਲ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਇ ਕੈ ਹੋ ਹਰਿ ਪਾਈ। ਕਰਮ ਲਿਖਨ ਤੇ ਪਾਈਐ ਇਹ ਰਤ ਸੁਹਾਈ। ਵੰਤਰ ਤ੍ਰਿਪਣ ਮੌਲਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਪਾਈ। ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਸੁਖ ਉਪਜੈ ਲਥੀ ਸਭ ਛਾਈ। ਨਾਨਕ ਸਿਮਰੈ ਏਕ ਨਾਮ ਫਿਰ ਬਹੁੜ ਨ ਤਾਈ। ਨਾਨਕ ਸਿਮਰੈ ਏਕ ਨਾਮ ਫਿਰ ਬਹੁੜ ਨ ਤਾਈ। ਬਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲ ਪੰਜਵਾਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਇ ਕੈ ਹੋ ਹਰਿਆ ਭਾਈ। ਕਰਮ ਲਿਖਨ ਤੇ ਪਾਈਐ ਇਹ ਰੋ ਸੁਹਾਈ। ਵਣ ਤ੍ਰਿਣ ਤ੍ਰਿਪਵਨ ਮੋਲਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਪਾਈ। ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਸੁਖ ਉਪਜੈ ਲਥੀ ਸਭ ਛਾਈ। ਨਾਨਕ ਸਿਮਰੈ ਏਕ ਨਾਮ ਫਿਰ ਬਹੁੜ ਨਾ ਧਾਈ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਬਿਨ ਸਜਾਇਆ ਹੂੰ ਮੇਵ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤੀ ਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰਦੇਵ। ਪੰਜੇ ਬੱਦੇ ਮਹਾਬਲੀ ਕਰ ਸੱਚਾ ਟੋਆ। ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਜਪਾਇਨ ਵਿਦਈਓ ਖੜੋਆ। ਰੋਗ ਸੁਖ ਸਭ ਮਿਟ ਗਏ ਨਿਤ ਨਵ ਨਿਰੋਆ। ਦਿਨ ਰਹਿ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਂਦਾ ਫਿਰ ਪਾਏ ਨ ਮੋਆ। ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਨਾਨਕਾ ਸੋਈ ਫਿਰ ਹੋਆ। ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਨਾਨਕਾ ਸੋਈ ਫਿਰ ਹੋਆ। ਪੰਜੇ ਬੱਦੇ ਮਹਾਬਲੀ ਕਰ ਸੱਚਾ ਟੋਆ। ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਜਪਾਇਣ ਵਿੱਚ ਦਈਓ ਖੜੋਆ। ਰੋਗ ਸੋਸਾ ਮਿਟ ਗਏ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਨਿਰੋਆ। ਦਿਨ ਰਹਿ ਨਾਮ ਧਿਆਇਂਦਾ ਫਿਰ ਪਾਏ ਨਾ ਮੋਆ। ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਨਾਨਕਾ ਸੋਈ ਫਿਰ ਹੋਆ।
जिन सिरया तिनै सवारया, जिन सिरया तिनै सवारया, तन तन रामदास गुर, तन तन रामदास गुर। जिन सिरया तिनै सवारया, जिन सिरया तिनै सवारया, तन तन रामदास गुर, तन तन रामदास गुर। जिन सिरया तिनै सवारया, जिन सिरया तिनै सवारया, तन तन रामदास गुर, तन तन रामदास गुर। पूरी होई करामात, पूरी होई करामात, पूरी होई करामात, पूरी होई करामात। आप सिरजनहार तारिया, आप सिरजनहार तारिया। जिन सिरया तिनै सवारया, जिन सिरया तिनै सवारया, तन तन रामदास गुर, तन तन रामदास गुर। जिन सिरया तिनै सवारया, जिन सिरया तिनै सवारया, तन तन रामदास गुर, तन तन रामदास गुर। ਸਿੱਖੀਅਤ ਸੰਗਤੀ, ਸਿੱਖੀਅਤ ਸੰਗਤੀ। ਸਿੱਖੀਅਤ ਸੰਗਤੀ, ਸਿੱਖੀਅਤ ਸੰਗਤੀ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰਿਆ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰਿਆ। ਅਟਲ ਅਥਾਹੋ ਅਤੁਲ ਤੂੰ, ਅਟਲ ਅਥਾਹੋ ਅਤੁਲ ਤੂੰ। ਅਟਲ ਅਥਾਹੋ ਅਤੁਲ ਤੂੰ, ਅਟਲ ਅਥਾਹੋ ਅਤੁਲ ਤੂੰ। ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਵਾਰਿਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਵਾਰਿਆ। ਜਿਨ ਸਿਰਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ, ਜਿਨ ਸਿਰਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ, ਤਨ ਤਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ, ਤਨ ਤਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ। ਜਿਨ ਸਿਰਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ, ਜਿਨ ਸਿਰਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ, ਤਨ ਤਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ, ਤਨ ਤਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ।
ਜਿਨੀ ਤੂੰ ਸੇਵਿਆ ਭਾਉ ਕਰ, ਜਿਨੀ ਤੂੰ ਸੇਵਿਆ ਭਾਉ ਕਰ। ਜਿਨੀ ਤੂੰ ਸੇਵਿਆ ਭਾਉ ਕਰ, ਜਿਨੀ ਤੂੰ ਸੇਵਿਆ ਭਾਉ ਕਰ। ਸੇ ਤੁਧ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ, ਸੇ ਤੁਧ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ। ਲਬ ਲੋਭ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ, ਲਬ ਲੋਭ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ। ਲਬ ਲੋਭ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ, ਲਬ ਲੋਭ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ। ਮਾਰ ਕੱਢੇ ਤੁਧ ਸਪਰਵਾਰਿਆ, ਮਾਰ ਕੱਢੇ ਤੁਧ ਸਪਰਵਾਰਿਆ। ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ, ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ। ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ, ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ। ਧਨ ਸੋ ਤੇਰਾ ਥਾਨ ਹੈ, ਧਨ ਸੋ ਤੇਰਾ ਥਾਨ ਹੈ। ਧਨ ਸੋ ਤੇਰਾ ਥਾਨ ਹੈ, ਧਨ ਸੋ ਤੇਰਾ ਥਾਨ ਹੈ। ਸੱਚ ਤੇਰਾ ਪੈਸ ਕਾਰਿਆ, ਸੱਚ ਤੇਰਾ ਪੈਸ ਕਾਰਿਆ। ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਲਹਿਣਾ ਤੂੰ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਲਹਿਣਾ ਤੂੰ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਲਹਿਣਾ ਤੂੰ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਲਹਿਣਾ ਤੂੰ ਹੈ। ਗੁਰ ਅਮਰ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਗੁਰ ਅਮਰ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਗੁਰ ਡਿਠਾ ਤਾਂ ਮਨ ਸਾਧਾਰਿਆ, ਗੁਰ ਡਿਠਾ ਤਾਂ ਮਨ ਸਾਧਾਰਿਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ। ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ, ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ। ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ, 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 ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ। ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਤਾਰਿਆ, ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਤਾਰਿਆ। ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ
तिनै सवारिया जिन सिरया तिनै सवारिया तन तन रामदास गुर तन तन रामदास गुर रामदास गुर रामदास गुर। सुल्तान हम दरवेश सुल्तान हम दरवेश गुरु करता हर राय गुरु करता हर राय गुरु करता हर राय गुरु करता हर राय। सुल्तान हम दरवेश सुल्तान हम दरवेश सुल्तान हम दरवेश सुल्तान हम दरवेश गुरु करता हर राय गुरु करता हर राय गुरु करता हर राय गुरु करता हर राय। हक परवर हक केश गुरु करता हर राय हक परवर हक केश गुरु करता हर राय। सुल्तान हम दरवेश गुरु करता हर राय। सुल्तान हम दरवेश गुरु करता हर राय। सुल्तान हम दरवेश सुल्तान हम दरवेश सुल्तान हम दरवेश सुल्तान हम दरवेश गुरु करता हर राय गुरु करता हर राय गुरु करता हर राय गुरु करता हर राय। आया जुदा रैन गुरु करता हर राय। आया जुदा रैन गुरु करता हर राय। सरवरे को नैन गुरु करता हर राय। सरवरे को नैन गुरु करता हर राय। सुल्तान हम दरवेश सुल्तान हम दरवेश सुल्तान हम दरवेश सुल्तान हम दरवेश गुरु करता हर राय गुरु करता हर राय गुरु करता हर राय गुरु करता हर राय। सुल्तान हम दरवेश सुल्तान हम दरवेश सुल्तान हम दरवेश सुल्तान हम दरवेश गुरु करता हर राय गुरु करता हर राय गुरु करता हर राय गुरु करता हर राय।
हक वासफ अकराम गुरु करता हर राय हक वासफ अकराम गुरु करता हर राय खासा हम बर काम गुरु करता हर राय खासा हम बर काम गुरु करता हर राय सुल्तान हम दरवेश सुल्तान हम दरवेश सुल्तान हम दरवेश सुल्तान